So next topic, transformation ratio of a transformer. Transformation ratio of a transformer. എന്താണ് transformation ratio? So in the last class we studied that transformer consists of a core, silicon steel core. Two windings are wound on the same core. One is known as primary, to which we are giving the supply voltage. The other winding across which we are connecting the load known as secondary. So two windings, primary and secondary. Okay, EMF inducer in primary E1, EMF inducer in secondary E2. E1 is self-induced EMF, E2 is mutual induced EMF. N1 is the number of turns in primary, N2 is the number of turns in secondary. V1 is the applied voltage across the primary. V2 is the developed voltage across the secondary. മാറ്റി പറയരുതില്ല, V1 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്, V2 അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. V1 is the applied voltage across the primary. V2 is the developed voltage across the secondary, or it is the voltage across the load. It is the voltage across the load. E1 is the self-induced EMF in primary. E2 is the mutually induced EMF in secondary. Okay, transformation ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be represented as K is equal to N2 by N1 is equal to E2 by E1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. I2 by I1 അല്ല കേട്ടോ. K is equal to N2 by N1 is equal to E2 by E1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. I1 means primary current, I2 secondary current. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാതും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. Then for an ideal transformer, എന്താ ideal transformer? Ideal transformer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which has no resistance, there will be no losses in a transformer. Such transformers are imaginary transformers whose efficiency is exactly 100%. ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോയിലുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അവർക്ക് there is no power loss takes place, so input power is equal to output power. ഇതൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ, നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി മാത്രമേ ആ സംഭവം നിലവിലുള്ളൂ. നോൺ ആസ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു E1 is equal to V1. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവില്ല. E1 is equal to V1 means there is no voltage drop in primary. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? E2 is equal to V2. ശരിക്കും E2 മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്കൻഡറി is equal to V2. V1 മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പ്രൈമറി is equal to E1. Since the windings have no resistance in an ideal transformer, no power loss occurs in a transformer, no voltage drop occurs in a ideal transformer. Therefore, E1 is equal to V1, E2 is equal to V2, input power is equal to output power, and its efficiency will be 100%. But such transformers are ideal transformers, imaginary transformers, നിലവിലുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല. പക്ഷേ റിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദർ വിൽ ബി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി, പവർ ലോസ് ഇൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. Definitely output power will be less than input power. Definitely its efficiency will be less than 100%. So that is a real transformer or actual transformer. അപ്പോൾ E2 is equal to V2 plus I2 Z2, or I2 Z2 means voltage drop in secondary. Z2 means impedance. Z2 means impedance of secondary. Z1 means impedance of primary. What is meant by impedance? Total opposition offered by a coil in an AC circuit. ഒരു കോയിലേക്കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഒപ്പോസിഷനാണ് ഇമ്പിഡൻസ്. നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയാറ്. അത് ഡി സിയിൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ എ സിയിൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ഇൻ എൻ എ സി സർക്യൂട്ട്. ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ഓം. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ഓം. അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആണ്. നൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഇസഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പിഡൻസ്? ഇമ്പിഡൻസ് Z is equal to root of R square plus XL square. R means resistance of the coil. XL means inductive reactance. XL means inductive reactance. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോയിലുകൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽസ് ആണ്. അതൊരു ഒപ്പോസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ ഒപ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ I1 Z1 means voltage drop in primary. I2 Z2 means voltage drop in secondary. So V1 minus I1 Z1 is equal to E1.
V1 minus I1 Z1 is equal to E1. E2 minus I2 Z2 is equal to V2, or V2 plus I2 Z2 is equal to E2, where I1 Z1 is the voltage drop in the primary, I2 Z2 is the voltage drop in the secondary, where Z1 is the primary impedance, Z2 is the secondary impedance. Impedance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total opposition എതിർപ്പ് to the current flow. Total opposition offered by an AC circuit. AC സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇമ്പിഡൻസ്. DC സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഡി സിയിലാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുക. എ സിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ഇതും നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. Z is equal to root of R square plus XL square. Z is equal to root of R square plus XL square, where XL is the inductive reactance. Where XL is the inductive reactance. Z is equal to root of R square plus XL square, where XL is the inductive reactance. E2 is equal to V2 plus I2 Z2, where I1 Z1 is the voltage drop in primary and I2 Z2 is the voltage drop in secondary. Okay. In a transformer, voltage and current will be different in primary and secondary, but power and frequency will be same in both windings. Very important. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 ആകാം, V2 ലെസ് ദാൻ V1 ആകാം. പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും, വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും. V2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1, I2 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ I1. തിരിച്ചും അതേപോലെ. പക്ഷേ പവർ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ സെയിം. പവർ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ സെയിം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പവർ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി പവർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡറി പവർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി പവർ. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി സെയിം. ബട്ട് നമ്മൾ ആ അസംഷൻ നമ്മളുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതിൽ ആ അസംഷനിലാണ് on the basis of power constant in both primary and secondary. When voltage increases, current decreases. Voltage decreases, current increases. So, the power constant ആണെന്നുള്ള assumption. Frequency same ആണ് രണ്ടിലും. പക്ഷേ voltage will be different in both primary and secondary. Current will be different in both primary and secondary. പക്ഷേ പവറിൻ്റെ കേസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി പവർ. അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 100% എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E2/E1 is equal to N2/N1 is equal to V2/V1 is equal to I1/I2, where K is known as transformation ratio. If K greater than 1, നോക്കൂ, V2/V1, V2 greater than V1 ആവുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2 വലുത്, V1 ചെറുത്. അപ്പോഴല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ K is equal to അല്ലേ V2/V1 അല്ലെങ്കിൽ E2/V1 അല്ലെങ്കിൽ N2/N1. അപ്പോൾ അതിൽ N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1, E2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E1, V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. അപ്പോൾ വലുതിനെ ചെറുതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ K വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം, ഇഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ K ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. If a transformation ratio K less than 1, it will be a step down transformer. If K is equal to 1, it is a 1:1 ratio transformer. എഴുതുന്നത് 1:1 ട്രാൻസ്ഫോർമർ, പറയുന്നത് 1:1 റേഷ്യോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ കൂടുതൽ ടേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡറി. നമ്പർ ഓഫ് N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി is greater than number of turns in primary. Secondary voltage will be greater than primary voltage, but secondary current will be less than primary current. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, കെയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. കെയുടെ വാല്യൂ K മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ 1:1 റേഷ്യോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ദാറ്റ് ഈസ് 1:1 ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചതാണ്. ഒരേ കോറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കോയിലുകൾ, LV വൈൻഡിങ് ആൻഡ് HV വൈൻഡിങ് മീൻസ് ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്. ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ, ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് പ്രൈമറിയിൽ. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച്. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആൻഡ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. Constructionally, transformers are classified into two, core type transformer and shell type transformer. What is the difference between the two? അപ്പോൾ ഈ പടം വരയ്ക്കണം. ഈ പടം വരച്ചിട്ട് വേണം കോർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്താണെന്ന് പറയാം. കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡിങ് സറൗണ്ട് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ. അതായത് വൈൻഡിങ് കോറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു ഫീല് വരുന്നത് വൈൻഡിങ്സ് സറൗണ്ട് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ. അത് കോറിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷനെ വൈൻഡിങ് പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിൽ വൈൻഡിങ്ങിന് ഒരു ഡോമിനേഷൻ അവിടെയുണ്ട്. വൈൻഡിങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ. അപ്പോൾ കോറും വേണം, വൈൻഡിങ്സ് വേണം. വൈൻഡിങ്സ് സറൗണ്ട് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ ഇൻ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, whereas in shell type transformer just opposite. Core surrounds a considerable part of the winding ആണ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. അപ്പോൾ കോർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. വൈൻഡിങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വൈൻഡിങ് കോറുമ്മ ചുറ്റിയ പോലെയാണ് തോന്നുക കോർ ടൈപ്പ്. കോറ് വൈൻഡിങ്ങിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി. അപ്പോൾ വൈൻഡിങ്ങിനല്ല അവിടെ കോറ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുക ഏതിന് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സാമിന്. Classify the transformers according to its construction. We can classify the transformers in different ways. In working ways, we can classify as a step-up transformer, step-down transformer. Constructionally, transformers are classified into core type transformer and shell type transformer. What is the difference between these two? In core type transformer, windings surround a considerable part of the core, whereas in shell type transformer, core surrounds a considerable part of the winding. In actual construction, primary and secondary windings are usually interleaved to reduce the leakage flux. നമ്മൾ തിയറി പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ? അതായത് കോർമ രണ്ട് ലിമ്പുണ്ട്. ആ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ചുറ്റി, അല്ലേ? റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ചുറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കൂ, ഇതേ കണ്ടോ? ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ പ്രൈമറി, റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ സെക്കൻഡറി, രണ്ട് ലിമ്പുകൾ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ. അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വെച്ചാലും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ തിയററ്റിക്കലി പറയുന്ന പോലെയല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തും. ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഇൻ വൺ ലിം, ദ അതർ ഹാഫ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഓൺ ദ അതർ ലിം. പടം വരയ്ക്കുമ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പ്രൈമറി ഒരു ലിമ്പിൽ, സെക്കൻഡറി മറ്റേ ലിമ്പിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക, അത് ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. അതായത് ഒരു ലിമ്പുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൈമറിയുടെ പകുതി, അതിൻ്റെ മീതെ സെക്കൻഡറിയുടെ പകുതി. മറ്റേ ലിമ്പിൽ പ്രൈമറിയുടെ മറ്റേ ഹാഫും സെക്കൻഡറിയുടെ അതർ ഹാഫും ഒരു ലിമ്പിൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് ലിമ്പിലും രണ്ടിൻ്റെയും ഹാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നോക്കൂ, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഹാഫ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ആർ ഓൺ വൺ ലിംബ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ്സ് ആർ ഓൺ ദി അതർ ലിംബ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐ ടോൾഡ് യു LV വൈൻഡിങ് ആൻഡ് HV വൈൻഡിങ്. സെക്കൻഡറി കൂടുതൽ, പ്രൈമറി കൂടുതൽ നല്ല കണക്ക്. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹൈ വോൾട്ടേജ്, പ്രൈമറി ലോ വോൾട്ടേജ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി LV വൈൻഡിങ്, പ്രൈമറി HV വൈൻഡിങ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ മാത്രം അത് അളക്കരുത്. കണ്ടോ, രണ്ടിലും LVയും HVയും വരും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. രണ്ട് ലിമ്പിലും ഓരോ പ്രൈമറിയുടെ ഹാഫ്, സെക്കൻഡറിയുടെ ഹാഫ് ഒരു ലിമ്പിൽ, പ്രൈമറിയുടെ മറ്റേ ഹാഫ്, സെക്കൻഡറിയുടെ മറ്റേ ഹാഫ് അതർ ലിമ്പിൽ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. അതിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ, LV വൈൻഡിങ് ആണ് കോർമ ആദ്യം ചുറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു ലിമ്പിൽ ആദ്യം പ്രൈമറി ചുറ്റുക, രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി ചുറ്റുക എന്നല്ലാട്ടോ കണക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് വേറെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അതായത് ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഈസ് വൗണ്ട് ഓൺ ദ കോർ ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു, വോൾട്ടേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ കുറവ് മതി അതിന്. അപ്പോൾ കോറിൽ ആദ്യം ചുറ്റുന്ന വൈൻഡിങ് ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്, രണ്ടാമത് ചുറ്റുന്ന വൈൻഡിങ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ്, ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി ആണ്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ജനറലൈസ് ഇറ്റ്. In a step-up transformer, secondary voltage will be greater than primary. But in the case of step-down transformer, secondary voltage will be less than primary voltage. So half of primary and half of secondary are on one limb. The rest of the other halves are connected on the other limb. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു വാചകമുണ്ട്. LV windings are wound on the core first. First of all, we have to wind the LV winding. കോർമ ആദ്യം ചുറ്റേണ്ട വൈൻഡിങ് LV. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഓരോന്നിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി. അപ്പോൾ അതേസമയം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിലോ, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ ഏതാ LV വൈൻഡിങ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ചുറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ചുറ്റുക. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സെക്കൻഡറി പിന്നെ പ്രൈമറി എന്നോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് വി ഹാവ് ടു വൈൻഡ് ഫസ്റ്റ്
because it is easy to insulate a low voltage winding. Even though there are two windings are on two separate limbs, but practically we are providing half of low voltage winding is found on the core on one limb. After that we are winding the other winding over the LV winding. First of all we are winding the low voltage winding. After that we are providing the high voltage winding. A half of low voltage winding is found on the core first. After that the half of high voltage winding is found on the low voltage winding in left limb. അതിനുശേഷം മറ്റേ ഹാഫ് ആദ്യം low voltage winding. After that we are providing the half of high voltage winding on low voltage winding. അപ്പോൾ low voltage winding ആണ് ആദ്യം ചുറ്റുക, എന്നിട്ടാണ് high voltage winding ചുറ്റുക. I think it is clear. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഇൻ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡിങ് സറൗണ്ട് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ. പക്ഷേ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ കോർ സറൗണ്ട്സ് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ്. ബോത്ത് വൈൻഡിങ്സ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ, ബോത്ത് വൈൻഡിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓർ ബോത്ത് വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഇൻ്റർലീവ്ഡ്, ഒന്നിടവിട്ടിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഹാഫ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഒരു ലിംബിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈമറി, മറ്റേ ലിംബിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെക്കൻഡറി. ബോത്ത് കോയിൽസ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ ദ കോർ ആസ് ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ്. First of all we are providing the low voltage winding in order to because it is easy to insulate we can easy to insulate a low voltage winding. We can easy to insulate a low voltage winding. Okay, അപ്പോൾ low voltage winding ആണ് ആദ്യം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Then ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിലൂടെ പോകും, നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മനസ്സിലാവണ്ടേ? അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടായിരിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം, കോർ സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും, രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്, ഒന്ന് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ലോഡിലേക്ക് വരിക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ടു കോയിൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ കോർ. ടു കോയിൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കോയിൽ ആൻഡ് കോർ ആൾസോ ഇൻസുലേറ്റഡ്. സോ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോയിൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ കോർ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻസുലേറ്റഡ് കോയിൽസ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ ദ കോർ. ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കോയിലല്ല കേട്ടോ, വാർണിഷൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. എവിടെ? ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ. പിന്നെ ഏതാ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണുമ്പോൾ കോറും കോയിലായിട്ടാണോ കാണാറ്? വലിയൊരു ടാങ്ക് പോലെയല്ലേ കാണാറ്? അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ ആൻഡ് വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഫിറ്റഡ് ഓൺ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്ക്. നിങ്ങൾ ആ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ശ്രദ്ധിക്കുക. വലിയൊരു ടാങ്ക്, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ടാങ്കിലായിരിക്കും കോർ ആൻഡ് കോയിൽ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് കോറും കോയിലും തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പാർട്സ്. ഇതെല്ലാം കൂടി അതർ നെസസറി പാർട്സ് ആർ സം സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടെയ്നർ ഫോർ അസംബിൾഡ് കോർ ആൻഡ് വൈൻഡിങ്. ഈ അസംബിൾ ചെയ്ത കോറും വൈൻഡിങ്ങും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കിലാണ് വെക്കുക, നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്ക്. നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ടാങ്കാണ്. ആ ടാങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുക? അതിൽ വെള്ളമാണോ? അല്ല, അതിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. ആ ഓയിൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഓർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ടാങ്ക്. ആ ടാങ്കിൽ ഇത് മുക്കി വെക്കുകയാണ് ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം കത്തിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓയിലും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിലായിരിക്കണം. ആ ഓയിലിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ സ്യൂട്ടബിൾ മീഡിയം. ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോർ ആൻഡ് കോയിൽ. ദീസ് ആർ ഫിറ്റഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്ക് വിച്ച് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻ ഓയിൽ നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ആൻഡ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഓർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്, ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റി പോലെ കാണാം. 3 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ 3 കുറ്റി പോലെ ബുഷിങ്സ് കാണാം. സ്യൂട്ടബിൾ ബുഷിങ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പോഴ്സിലൈൻ. പോഴ്സിലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? പോഴ്സിലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, a suitable bushings made of porcelain for insulating and bringing out the terminals of winding from the tan അല്ലാട്ടോ, അത് സോറി ടാങ്ക് ആണ്. ടാൻ എന്നല്ല, ടാങ്ക് എന്നാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ്. സ്യൂട്ടബിൾ ബുഷിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പോഴ്സിലൈൻ ഫോർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കോറും കോയിലും. ആ കോയിലിൻ്റെ ടെർമിനൽസ്, പ്രൈമറിയുടെ 2 ടെർമിനൽസ് വരണം, സെക്കൻഡറിയുടെ ടെർമിനൽസ് വരണം. ഈ ടെർമിനൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ബുഷിങ്സിലൂടെയാണ്. ബുഷിങ്സ് ആർ ഫിറ്റഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. പോഴ്സിലിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, പോഴ്സിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനലായിട്ട് മുകളിൽ വരിക. സോ ദീസ് ആർ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ്. കോറിനല്ലല്ലോ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവുക, വൈൻഡിങ്ങിനല്ലേ. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ ആൻഡ് കോയിൽ ആർ ഫിറ്റഡ് ഇൻ എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ടാങ്ക് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്ക്.
ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻ ഓയിൽ നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഓർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലുണ്ട്, ആ ഓയിൽ ഈ സാധനം മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ബുഷിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ഈ ബുഷ് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, ഈ വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് വരണ്ടേ, നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ ബുഷിങ്സ് വഴി വരുന്ന ആ ടെർമിനലിൽ പോസ്റ്റുമ്മ കയറിയിട്ടാണ് വയറിന് വഴി നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണം. Suitable bushings made of porcelain for insulating and bringing out the terminals of winding from the tank. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറന്റ് ലോസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പവർ ലോസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെഷീനിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. കോറുമുള്ള ഹീറ്റാണ് കോർ ലോസ്. കോയിലേക്കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള ലോസാണ് കോപ്പർ ലോസ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് വൈൻഡിങ്ങിലാണ്. കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് കോറിലാണ്. അത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോറാണ്. അപ്പോൾ കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ കോർ ലോസിൻ്റെ 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, എഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് 2 തരം ലോസേ ഉള്ളൂ, കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസും. ദർ ഈസ് നോ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. കാരണം എന്താ? മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല. മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോസസിൻ്റെ മോട്ടറും ലോസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ്, അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും വിൻറ്റേജ് ലോസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും വിൻറ്റേജ് ലോസും എന്ന് പറയരുത് ദയവ് ചെയ്ത്, അത് ബ്ലണ്ടറാണ്. ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കറങ്ങാത്ത ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ മോഷൻ, ദർ ഈസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ്, ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ്, ദർ ഈസ് നോ വിൻറ്റേജ് ലോസ്, ഓൺലി കോർ ലോസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ്. കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡി കറന്റ് ലോസ്. കോപ്പർ ലോസ് ഓർ I²R ലോസ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസ്. അപ്പോൾ കോർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറന്റ് ലോസ്. ഇനി ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോർ. അപ്പോൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ്. അപ്പോൾ അയൺ ലോസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള 2 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോർ ലോസ് 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡി കറന്റ് ലോസ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച് തന്നെയാണ്, വേറെ പഠിക്കേണ്ട. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടു, അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് മെഷീൻസിലുണ്ട്. കാരണം മെഷീൻ മൂവ് ചെയ്യും, കറങ്ങും. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കറങ്ങില്ല, മൂവ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ്, കോർ ലോസ്, മെക്കാനിക്കൽ ലോസാണ് മെഷീനിലുള്ളതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് കോർ ലോസ്. കോപ്പർ ലോസിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് I²R ലോസ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോസ്. കോർ ലോസിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് ഓർ അയൺ ലോസ്. കോർ ലോസിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് ഓർ അയൺ ലോസ്. അത് 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡി കറന്റ് ലോസ്. ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഡി കറന്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2 തരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉണ്ട്, കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആൻഡ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഇൻ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡിങ് സറൗണ്ട്സ് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ. ഇൻ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ സറൗണ്ട്സ് എ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ്. Both windings are interleaved on each limb to reduce the leakage flux. Okay, first of all we are winding the low voltage winding because it is easy to insulate a low voltage winding. What are the main parts of a transformer? Core and coil. These are fixed in a sheet metal tank which is filled with an oil known as transformer. അപ്പോൾ ടാങ്ക്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ, ബുഷിങ്സ്. പിന്നെ കോറ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ്റ്റെരീസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അത്. എഡി കറന്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പാർട്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് 2 ടൈപ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.